मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा बुरे सन। मैनू वो आदमी नाल काम करते 2 साल हो चुके सन। सब कहते सी कि तू यह काम छड्ड दे, पर मैं बहुत ज़्यादा मजबूर सी। मैनू बहुत सारिया अजिहियां गल्लां दा पता लग चुकिया सी जो कि उत्थे नहीं होनी चाहिए सी, पर फिर भी मैं अपनी जुबान बंद रखती सी। मैं सोचती सी कि जेकर मेरे कर्मां दे विच यही लिखिया है तो मैनू यह काम नहीं छड्डना चाहिए। पर फिर एक दिन कुछ अजिहा होया जिसनूं देख के मैं हैरान रह गई। मुसीबतां मेरे घर तक पहुंच चुकियां सन। अज दूजा दिन सी, मेरी भैन उसके कोल सी, पर मैं बेबसी नाल कुछ भी नहीं कर सकती सी। मैनूं पता चल चुकिया सी जरूर कुछ गलत होने वाला है। तो फिर मैं अपनी अखां नाल अजिहा कुछ देख लिया जिसनूं देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम सीमा है। असीं 2 भैणां हां। साडी जिंदगी विच सब कुछ वधिया चल रहा सी, पर उदों तक ही जदों तक मेरे पिता जी जिउंदे सन। मेरे पिता भी साडे तो बहुत ज़्यादा खुश सन। उन्हां नूं बेटे दी कोई भी चाह नहीं सी। कहंदे सन कि मेरियां बेटियां ही मेरे लिए सब कुछ हन। उन्हां दे सिर ते असीं वड्डियां हो के भी बच्चियां वांग समां गुजार रहीआं सी। इस गल दा तां तुहानूं भी पता है कि माता पिता दे सिर ते बच्चियां नूं कोई भी फिक्र नहीं हुंदा। साडा हाल भी कुछ अजिहा ही सी। फिर एक दिन अजिहा आया जदों साडे पिता जी दा दिल दा दौरा पैण करके मौत हो गई। घर विच असीं 3 औरतां ही रह गईआं, मैं, मेरी माँ ते मेरी छोटी भैन। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी सी। मेरी भैन तां अजे मैट्रिक विच ही सी। मैनूं पता सी कि हुण घर दी सारी जिम्मेवारी मेरे ते आउण वाली है। वैसे मेरे पिता जी अपने दोस्त दे मुंडे नाल मेरा रिश्ता पक्का कर गए सन, पर हुण मैनूं एक अजिहा काम चाहीदा सी जिस नाल घर विच पैसा आवे। एक दिन मैं अपनी सहेली नूं मिली। उसने मैनूं इस काम दी दस पाई ते कहण लगी कि देख ले, जे कर लवेंगी तां। घर दे हालात इस कदर बिगड़ चुके सन कि मैं कोई भी काम करने लई तैयार सी। इस काम बारे मैं अपने घर भी नहीं दस्सिया। मेरी सहेली ने उस आदमी नाल मिलाया ते उस आदमी ने मैनूं देखदिआं ही काम ते रख लिया। हुण मैं हर रोज़ काम ते जाण लग गई। साडे मोहल्ले दे लोग मेरे बारे तरह तरह दी गल्लां करन लग पए, पर सानूं पैसे दी बहुत ज़्यादा लोड़ सी, इसलिए मैं यह काम बारे घरदिआं नाल कदी जिक्र नहीं किया। मेरी तनख्वाह भी चंगी सी। मेरी माँ कहण लगी कि अजिहा तूं की करती है जो तैनूं इन्नी जल्दी इन्नी तनख्वाह मिलण लग गई। उस दियां यह गल्लां सुनते ही मैं चुप हो जाती। एक दिन मैं अपने काम तो घर आई तो मेरे कपड़िਆਂ नूं बहुत ज़्यादा खून लग्या होया सी। मेरी माँ यह सब देख के घबरा गई और मेरे कोल आई। मेरी माँ वो खून दे लगे दाग देख बहुत ज़्यादा दुखी सी। उसके मन विच इस बारे बहुत ज़्यादा भैड़े भैड़े ख्याल आ रहे सी। मैं तो अपनी जबान उत्ते ताला ही लगा लिया सी। मैं हर रोज़ काम तो आउंदी तां मैनूं अपनी माँ के बहुत सारे ताने मेने सुनने नूं मिलते। मेरी माँ एक बार फिर बोलन लगती तां अपने मुँह विचों मेरे बारे बहुत ज़्यादा भैड़े भैड़े शब्द बोलती, पर मैं भी कदों तक चुप रह सकती सी। एक दिन जदों ओह मैनूं बुरा भला कह रही सी तां मैं उसनूं सारी गल साफ साफ दस दित्ती ते यह सुन के मेरी माँ दीआं अखां विचों हंझू आ गए सन ते ओह मैनूं कहण लगी कि बेटा मैनूं माफ़ कर दे, मैनूं तां पता ही नहीं सी तेरे बारे की गलत सोचती रही मैं। दरअसल उसनूं सारी सच्चाई दस दित्ती सी। मैं उसनूं दस्सिया सी कि मैं मुर्दिआं दा पोस्टमार्टम करन दा काम करती हाँ, इसलिए कदे कताई मेरे कपड़े नूं खून भी लग जांदा सी। जिस आदमी ने मैनूं अपने नाल काम ते रखिया सी ओह काम प्राइवेट करता सी, पर जदों किसी कुड़ी दा पोस्टमार्टम करना हुंदा सी तां ओह मैनूं उसके नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जाण दिंदा सी। कुआरियां कुड़ियां दे पोस्टमार्टम लई ओह एक दिन ज़्यादा लैंदा सी। ओह अजिहा क्यों करता सी इस बारे मैनूं कुछ भी नहीं सी पता। मैं तां सिर्फ उसकी असिस्टेंट सी। एक दिन वह पोस्टमार्टम कर रहा सी तां मैं उसनूं यह सब करदिआं देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई। तां ओह मैनूं कहण लगा, जेकर तैनूं यह काम चंगा नहीं लग रहा जां फिर तैनूं इस काम तो डर लग रहा है, तू यह काम छड्ड के जा सकती है। पर घर दी मजबूरी करके मैनूं अपना दिल मजबूत करना पिया ते नाल इस तो वध ज़्यादा तनख्वाह मैनूं किसी होर जगह तो नहीं मिल सकती सी। उस आदमी का नाम अमित सी, पर लोकां विच पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बदनाम सी। लोग उसनूं बहुत बुरा आदमी कहंदे सन, पर मेरे नाल हाले तक उसने इस तरह की कोई भी हरकत नहीं सी कीती। इस गल ते तां मैं भी हैरान सी कि ओह आदमियां दा पोस्टमार्टम कुछ ही घंटे विच कर दिंदा सी, पर कुआरियां कुड़ियां दे पोस्टमार्टम लई 2 दिन क्यों लैंदा सी। मेरे मन विच इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल सन। उसका सुभाਅ थोड़ा सख्त होने करके मैं उसनूं कुछ भी पुछ नहीं सकती सी।
ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਟੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੇਟ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਅਮਿਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਉਸਨੇ 3 ਦਿਨ ਲਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਘਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈੜੇ ਪੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮਿਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।